खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजितेंद्र सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल USA टीवी ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आ देश विदेश नाल जुड़ियां हुई कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप की नवी नीति। वड्डी खबर, तकनीकी खराबी कारण 800 तो वध उड़ानां होईयां रद्द, हज़ारां यात्री होए प्रभावित। कैनेडा दे वल्लों ठग भारतीय विरुद्ध वड्डी कार्रवाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने किया उत्तराधिकारी का ऐलान। सैमीकंडक्टर्स के आयात ते 100% ड्यूटी लगाई जाएगी। भारत की 50% टैरिफ तो बाद ट्रंप का एक होर ऐलान। विदेशी विद्यार्थियों की गिनती में इजाफा करेगा ऑस्ट्रेलिया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ पालना करन ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सरकारी दस्तावेज़ां ਅਤੇ केस फाइलों के आधार पर 9 परिवारों का पता लगाया है जो ट्रंप प्रशासन की इस नीति का शिकार हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मापियां कोल पूरे परिवार नाल देश छड्डण जां वख होण नूं स्वीकार करन दा विकल्प है। 3 परिवारों की कहानी तो जान सकते हो कि यह कितना तनावपूर्ण है। पहले मामले विच रूस तो भज के अमेरिका विच शरण मंगण वाले जोड़े ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਕਸਿਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ। ICE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵੇਲ ਸਨੇਗਿਰ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। व्हाइट हाउस ने इस दावे नाल संबंधित एक ग्राफिक भी जारी किया, पर इस संबंध विच कोई डेटा पेश नहीं किया। एयरलाइंस विच तकनीकी खराबी कारण कई उड़ानां अचानक रद्द कर दित्तियां गईयां, जिस नाल हज़ारां यात्री प्रभावित होए। ताज़ा जानकारी मुताबक अमेरिका दी प्रमुख एयरलाइन यूनाइटेड एयरलाइंस दियां 800 तो वध उड़ानां रद्द कर दित्तियां गईयां अते सैकड़े होरां विच देरी होवेगी, जिस कारण हज़ारां यात्रियां नूं असुविधा होई। अमेरिका विच एक वड्डी टैक्नोलॉजी आउटेज कारण पूरे अमेरिका विच उड़ानां ठप हो गईयां, जिस नाल घरेलू अते अंतरराष्ट्रीय यात्रा दोवां विच भारी विघन पिया। कंपनी ने दस्सिया कि एक कदम तकनीकी खराबी कारण चुकिया गया। इस मामले विच यूनाइटेड एयरलाइंस ने एक बयान जारी करके यह कहा है कि तकनीकी समस्यावां कारण असीं अपनियां मुख उड़ानां नूं उन्हां दे रवानगी हवाई अड्डे ते रोक दिता है। सानू उम्मीद है कि शाम ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹੱਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। एयरलाइन ने अपने डिस्पैच ਅਤੇ ਫਿਊਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟੇਜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। अमेरिका विच उड़ानां नूं नियमित करन वाली संस्था फैडरल एविएशन अथॉरिटी ने यूनाइटेड दियां उड़ानां नूं रोकण दा आदेश दिता। यह पाबंदी डेनवर, नेवार्क, ह्यूस्टन अते शिकागो वर्गे प्रमुख हवाई अड्डियां ते लागू की गई। इस आउटेज ने यूनाइटेड दे ग्लोबल नैटवर्क नूं भी प्रभावित किया। नेवार्क अते शिकागो तो दिल्ली अते मुंबई लई उड़ानां कई घंटियां दी देरी नाल चलियां, जिस नाल ह्यूस्टन समेत शहरां दे यात्रियां लई अगे दे संपर्क मुश्किल हो गए।
ਫਰੈਂਕਫਰਟ, ਲੰਡਨ, ਸਾਓ ਪੋਲੋ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਘਨ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਲਾਸਕਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੇਵਾਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ ਲਈ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੇ CRS ਸਕੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਣਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਦ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਬਿਨੇਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਹਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਪੀਆਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਤੇ 40 ਅਧੀਨ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਫੇਅਰਨੈਸ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਫਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਨ ਅਕੰਪਨਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ 2023 ਦੌਰਾਨ 52,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਜਰਬਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀਆਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 25 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD ਵੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2028 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਗਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਸ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਂ। CNN ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਂਸ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ JD ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2028 ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਂਸ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ 25% ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਦੇ CEO ਟਿਮ ਕੁਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ ਲਗਭਗ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਤੇ 100% ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਬਾਈਲ, ਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਡਿਵਾਈਸ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿਪਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਚਿਪਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਐਲਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 9% ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2,70,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 2,95,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ 2,95,000 ਦੇ ਆંકੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2,70,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,76,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 94,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2025 ਲਈ ਅਲੋਟ ਸੀਟਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,96,750 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜੋ 2026 ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਮਵਾਰ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੈਰੀ ਐਨ ਮੈਕਲਿਓਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 50% ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 50% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 50% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ 25% ਟੈਕਸ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਐਪਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਿਮ ਕੁਕ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਵਰਡ ਲੁਟਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਪਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $600 ਅਰਬ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ओंटारियो ਦੇ ਹਾਈਵੇ 48 ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਸਟੂਫਵਿਲ ਦੇ ਬੈਲੈਂਟਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਗਏ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਅਤੇ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ, ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ओंटारियो ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 9:20 ਤੇ ਹਾਈਵੇ 48 ਤੇ ਸੈਂਟ ਜੌਨ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਟਰੀ ਕਾਮਨਸ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 4 ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਯਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ओंटारियो ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ओंटारियो ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਦੀਪ ਬੂਰਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਗਸ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਬੂਰਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ਼ਰੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਝੀਲ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਕੋਕੜੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਦੇਹ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ GoFundMe ਪੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ओंटारियो ਦੀ ਇੱਕ ਝੀਲ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੀ ਹੈ।
उसने दस्सिया कि उसकी 30 ते 12 तो 14 साल की उम्र के मुंडिया ने हमला किया सी। औरत पेशे तो एक नर्स है। उसने द आयरिश मिरर नूं दस्सिया कि हमलावार ने उसकी धी नाल बदसलूकी की। कुड़ी ने अपनी मां नूं दस्सिया कि 5 मुंडिया ने उसके चेहरे ते मुक्के मारे और एक ने उसके गुप्त अंगां नूं साइकिल के पहिए नाल मारिया, जिस नाल उसनूं भयानक दर्द हो रहा है। मां ने कहा कि हमलावारा ने कुड़ी के चेहरे और गर्दन ते मुक्के मारे और उस नाल उसके वाल खिंच के उसनूं घसीटिया। मां ने कहा, मेरी धी ने मैनूं दस्सिया कि वह एफ शब्द की वरतों कर रहे सन और उसनूं गंदा भारती कह के ताने मारे सन। इस घटना ने पूरे परिवार को डरा दिता। मां ने कहा कि वह हुण आयरलैंड में सुरक्षित महसूस नहीं करती। उसने इस घटना बारे गाजाई यानी आयरिश पुलिस को शिकायत की है, पर वह कहती है कि उन्होंने मुंडिया को सज़ा देने की बजाय वह चाहती है कि उन्होंने सही मार्गदर्शन और सलाह दी जाए तां जो वह भविख में अजिहा ना करन। इस तो पहला 23 साल तो आयरलैंड में रह रहे भारतीय मूल के टैक्सी ड्राइवर लखवीर सिंह ते भी हमला किया गया सी। लखवीर ने स्थानक मीडिया को दस्सिया सी कि शुक्रवार रात को डबलिन के बालीमून उपनगर विच पॉपीनट्री विच 2 नौजवानों ने बिना किसी भड़काहट के उसने हमला कर दिता। एयर कैनेडा के फ्लाइट अटेंडेंट्स हड़ताल ते जाण लई तैयार हैं और मैनेजमेंट नाल जल्द कोई समझौता नहीं हुंदा तां 16 अगस्त तो हड़ताल का नोटिस किया जा सकता है। कनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक इंप्लॉयज़ ने एक बयान जारी करदिया कहा कि हुण गेंद मैनेजमेंट के पाले विच है और फ्लाइट अटेंडेंट्स दीआं मंगां बारे हुंगारा भविख की रणनीति तय करेगा। इत्थे दसना बनदा है कि एयर कैनेडा विच 10,000 तो वध फ्लाइट अटेंडेंट्स काम कर रहे हैं और उन्हां वल्लों तनख्वाहां विच वाधे की मंग की जा रही है। इस अलावा वाधू समा ड्यूटी करन ते टुकवा मुआवजा भी मंगिया जा रहा है। मुलाजमां ने दलील दी है कि सिर्फ आसमान विच लगन वाले समय का ही मेहनताना अदा किया जाता है और हवाई अड्डियां ते खर्च होने वाले समय की कोई भरपाई करने को तैयार नहीं है। उधर एयर कैनेडा ने कहा है कि हवाई अड्डियां ते लगन वाले समय बारे मुलाजम यूनियन नाल विचार मुटादरा किया जा रहा है और कोई टुकवा मुआवजा तय किया जा सकता है। एयर कैनेडा का मनना है कि फ्लाइट अटेंडेंट्स की संभावित हड़ताल के मसले नाल नजिठण लई काफ़ी समा बाकी है और हज़ारां की गिनती विच हवाई मुसाफिरां के हितां नूं भी ध्यान विच रखा जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट च चिंता प्रगटाई है कि गाजा पट्टी विच इजराइल की हमलावर कार्रवाई के चलदियां रोजाना औसतन 28 बच्चे मारे जा रहे हैं और बंब हमलियां जां मनुखी मदद ना मिलन कारण भुख ते कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल फंड ने कहा है कि बंब हमलियां, कुपोषण, भुखमरी, जरूरी सेवावां ते मनुखी मदद की घाट च बच्चियां दीआं रोजाना होने वालियां मौतां परेशान करने वालियां हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्तूबर 2023 तो बाद गाजा च हमास के खिलाफ इजराइल वालों चलाई जा रही फौजी मुहिम च हुण तक 18,000 तो वध बच्चियां की मौत हो चुकी है। हर घंटे एक बच्चे की मौत काफ़ी चिंताजनक है। गाजा च हुण तक कुल 60,933 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं तो 1.5 लाख तो वध जख्मी हुए हैं। उधर बुधवार को गाजा च इजरायली हमले च 83 लोगों की मौत हुई, जिन्हां चों 58 लोग मनुखी मदद लैण लई इकट्ठे हुए सन। राइटर्स के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के सहायक जनरल सकत्तर मिरोस्लाव ज़ेका ने कहा है कि गाजा के इजरायली कब्जे दीआं तैयारियां दीआं खबरां गंभीर तौर पर चिंताजनक हैं। एक दिन पहला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के कब्जे नूं लैके उच्च सुरक्षा अधिकारी नाल मीटिंग की सी। इस तो इलावा इजराइली हमास के कब्जे जो अपने नागरिकों को आजाद करवाने लई मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल की एमरजेंसी मीटिंग सदी सी। बंदी पिछले करीब 2 साल तो हमास के कब्जे विच हन। हाल ही विच एक वीडियो सामने आया सी जिस विच एक इजरायली बंदी अपनी कबर पुरदा दस्सिया गया सी, जिसने कहा है कि उसकी हालत बहुत खराब है तो अपने लिए खुद ही खबर पुरदा पुटेगा जिस विच मर जाएगा। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੀ ਯੂਐਸਏ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।